আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনাদের সবাইকে আমাদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারসের ওয়েবিনারে স্বাগত। আজকের ওয়েবিনারের টপিক হচ্ছে হাউ টু মেক আ ক্যাম্পেইন প্ল্যান, এবং আমাদের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে থাকছেন জাহিদ শোভন ভাইয়া, হু ইজ কারেন্টলি ওয়ার্কিং অ্যাজ আ স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস লিড ফর ম্যাডম্যান ডিজিটাল। কাইন্ডলি ওয়েবিনার চলাকালীন আমরা আমাদের ভিডিও এবং অডিও অফ রাখবো, এবং ওয়েবিনার চলাকালীন সময় আপনাদের কোয়েশ্চেন্স গুলো আপনারা আপনাদের চ্যাট বক্সে লিখবেন। আমরা চ্যাট বক্স থেকে আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো ওয়েবিনারের শেষে নিব। এবং ইন দা মিনওয়াইল যদি ভাইয়া কোনো কোয়েশ্চেন করে থাকেন তাহলে ওই অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে আনমিউট করার পারমিশন দিয়ে দিব। আর তখন ইউ গাইস ক্যান আস্ক ইউর কোয়েশ্চেন্স অর your answer your and give your answers। এবং আপনাদের আরো যদি ডিটেলস জানতে হয় আমি আগে অ্যাড করে দিচ্ছি, যদি আপনাদের আমাদের এই ওয়েবিনারে রেকর্ডিং প্রয়োজন হয় তাহলে একটা ফর্ম দেওয়া হবে, আপনারা ফর্মটা ফিল আপ করে ফেলবেন। ওই ফর্ম অনুযায়ী আমরা আপনাদেরকে রেকর্ডিং দিয়ে দিব এবং আরো ডিটেলস চ্যাট বক্সে দেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আল give the floor over to Jahid Showan Bhaiya. Jahid Showan Bhaiya, over to you. আপু ভাইয়াকে একটু কোহোস্ট দিয়ে দিন। হ্যালো, হাই। আমাকে শোনা যাচ্ছে এখন? Yes, Bhaiya, you are being audible. গ্রেট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি যারা যারা আজকের শুক্রবারের মধ্যে সময় নিয়ে আসতে পেরেছেন। এন্ড আমি আজকে কথা বলবো ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং নিয়ে। আমার ইন্ট্রোডাকশন অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে and আমি কারো টাইম ওয়েস্ট করতে চাই না। আমি ডিরেক্টলি আমাদের ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং এর ব্যাপারে ঢুকে যাব। সো ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং এই ব্যাপারে প্রথমে যদি আমি বলতে যাই, প্রথম প্রশ্নই হয় যে হোয়াট ইজ ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং। ইন ক্যাম্পেইন বলতে আমরা আসলে বুঝিটা কি। আমি আপনাকে একটা শুরু করবো হচ্ছে ভিডিও দেখিয়ে। Big brands have big money to hire famous people, but not the small guys. And they are the ones who are still hurting. Presenting Shah Rukh Khan, My Ad. Welcome, Shah Rukh Khan. He almost certainly has more devoted fans than any other movie star in the world. Biggest movie star in the world. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. We helped small businesses by making Shah Rukh Khan, the world's biggest movie star, their brand ambassador. इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले फैशन और एम्पोरियम से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। सिद्धि विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद कर धमाकेदार सेल्फी पोस्ट करना। क्या कर रहे हो? मीठा लाए कि नहीं? We used machine learning to recreate Shah Rukh Khan's face and voice to take the local store names in the ads. आप भी ना अपने पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना, रॉयल फैशन से ही, एमके क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग। Different versions of the same ad with local store names were targeted as per the PIN code of the viewer, showing them only the nearby stores. But it is impossible to cover all the stores. So we gave the power to the people to create their own version of Shah Rukh Khan, My Ad. Any small business owner could promote their stores through their own social media networks like WhatsApp forwards and other social media pages. It is Shah Rukh Khan selling your store, man. If you're a small time retailer or a merchant, what an amazing thing to have. Cadbury ad is an ad campaign that has gone viral. A new ad which stars Bollywood superstar Shah Rukh Khan is winning hearts all over social media. And what we are learning is that over 1 lakh local stores have already created their own ad with Shah Rukh as a brand ambassador. दुकानों के नाम पूरी सेलिब्रेशंस के दिवाली एड में शामिल हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि शाहरुख खान मेरे दुकान का ऐड करेगा। Shah Rukh Khan, My Ad. ওকে, তো দ্য রিজন ওয়াই আমি এই ভিডিওটা দিয়ে শুরু করতে চাইলাম সেটা হচ্ছে যে বিফোর এনিথিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাম্পেইন কিভাবে বানাইতে হয়, ক্যাম্পেইন কি এটা বুঝতে হবে। আমরা মাত্র যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল অফ ক্যাডবেরি ডেইরি মিল্ক ব্র্যান্ডের একটা ক্যাম্পেইন। এরকম অহরহ আমাদের আশেপাশে অনেক ক্যাম্পেইন চলতেছে, অনেক ক্যাম্পেইন আমরা দেখছি, অনেক ক্যাম্পেইনের সাথে আমরা কানেক্টেড, অনেক ক্যাম্পেইনের আমরা কাস্টমার, অনেক ক্যাম্পেইনকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েটও করছি, কিন্তু আমরা জানি না যে এটা আসলে একটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্ল্যান ক্যাম্পেইন ফর আ ব্র্যান্ড। আমি ভাষার
এক্সাম্পল আর দেখাবো না, আমি জাস্ট যদি ডেফিনেশনে চলে যাই, একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন হইতেছে কোঅর্ডিনেটেড এফোর্ট টু প্রমোট আ স্পেসিফিক প্রোডাক্ট, সার্ভিস, ইভেন্ট অর ব্র্যান্ড অর আ মেসেজ। এটা একটা কোঅর্ডিনেট করা স্ট্র্যাটেজিকলি প্ল্যান এন অ্যাক্টিভিটি হয়, যেটা ইউজুয়ালি একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে বাউন্ড হয়, একটা টার্গেট অডিয়েন্সকে কাছে একটা মেসেজ পাঠানোর জন্য। অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু ড্রাইভ সাম সর্ট অফ প্রফিটেবল অ্যাকশন। এটা একটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ইজ, এটা একটা অবজেক্টিভ ড্রিভেন হইতে হবে, এটার পিছনে কোনো একটা অবজেক্টিভ থাকতে হবে, এটা টার্গেটেড হইতে হবে টুয়ার্ডস অ্যান অডিয়েন্স, এটা ইন্টিগ্রেটেড হইতে হবে, মেসেজ যেটাই হবে আমার সেটা যাতে কনসিস্টেন্টলি সব জায়গায় যায়, অ্যান্ড এটা টাইম বাউন্ড হইতে হবে, একটা সময় শুরু হইতে হবে, একটা সময় শেষ হইতে হবে, অ্যান্ড দেন এটা একটা মেজারেবল হইতে হবে, যে এটা এটা কত ভালো পারফর্ম করছে বোঝার একটা উপায় থাকতে হবে। এটা এটা হচ্ছে একটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ মার্কেটিং ক্যাম্পেইন। এখন আমি যদি বলি, আমার আমার মতে ক্যাম্পেইন বলতে আমি বুঝি হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডের স্ট্র্যাটেজির রিফ্লেকশন। একটা ব্র্যান্ডের তো একটা অবজেক্টিভ থাকে, একটা স্ট্র্যাটেজি থাকে, একটা কৌশল থাকে, যে ও আলটিমেটলি এটা করতে চায়, ও আলটিমেটলি ওইটা করতে চায়। এই ক্যাডবেরি ডেইরি মিল্ক সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি এই এই চকলেট বিক্রি করতে চায়, এটা একটা অবজেক্টিভ। এই কোকা কোলা চায় হচ্ছে হ্যাপিনেসের সাথে কানেক্ট করতে সবার সাথে। এরকম প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের কোনো না কোনো অবজেক্টিভ থাকে, কোনো না কোনো স্ট্র্যাটেজি থাকে। ওই স্ট্র্যাটেজিটাকে ফ্রম টাইম টু টাইম এক্সিকিউট করার জন্য বা অ্যাকশনেবল করার জন্য অ্যান্ড এম্পাওয়ার করার জন্য যেই অ্যাক্টিভিটিগুলো ব্র্যান্ড করে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মার্কেটিং ক্যাম্পেইন। ফর এক্সাম্পল, কোকা কোলার যে একটা ফেমাস ক্যাম্পেইন আছে, শেয়ার আ কোক, একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন। আমরা রিসেন্টলি যারা যারা স্পটিফাই ইউজ করি, উই অল নো অ্যাবাউট স্পটিফাই র্যাপড, যেখানে স্পটিফাই প্রতি বছরের শেষে আমাদের এক বছরে থ্রু আউট দ্য ইয়ার যা যা অ্যাক্টিভিটি ছিল সেগুলো থাকে, সেটাকেও আমরা বলবো হচ্ছে একটা ক্যাম্পেইন। অনেক আগে খুবই আইকনিক একটা ক্যাম্পেইন ছিল ভক্স ওয়াগনের থিঙ্ক স্মল, দ্যাট ওয়াজ আ মার্কেটিং ক্যাম্পেইন। ক্যাম্পেইন অনেক রকমের হয়ে থাকে, অ্যান্ড দেয়ার আর মেনি টাইপস অফ ক্যাম্পেইন। কোনোটা হচ্ছে লঞ্চ ক্যাম্পেইন, কোনো একটা নতুন প্রোডাক্টের লঞ্চ করতে হলে ক্যাম্পেইন করতে হয়। দের ইজ ডিজিটাল ক্যাম্পেইন, দের ইজ অনলাইন ক্যাম্পেইন, অফলাইন ক্যাম্পেইন, অ্যাওয়ারনেস ড্রিভেন ক্যাম্পেইন, দের আর মাইক্রো ক্যাম্পেইন। কিছু ছোট ছোট ক্যাম্পেইন আমরা প্রায়ই দেখি, যে অমুক ব্র্যান্ড বললো যে শেয়ার ইউর ফটো টু উইন আ ফ্রি প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ অলসো আ ক্যাম্পেইন, আ ভেরি মাইক্রো ক্যাম্পেইন। দেন দের আর সাম ইউজার জেনারেটেড ইউজিসি ক্যাম্পেইন, যেখানে আপনি আপনি অডিয়েন্সের মাধ্যমে কোনো একটা কন্টেন্ট তৈরি করবেন। কন্টেন্ট আপনাকে ছবি শেয়ার করতে পারে, অডিয়েন্স আপনাকে ছবি শেয়ার করতে পারে, অডিয়েন্স রিল করে কন্টেন্ট দিতে পারে আপনার জন্য, দ্যাট ইজ অলসো আ ক্যাম্পেইন। এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেইন, লয়্যালটি ক্যাম্পেইন, আউটডোর ক্যাম্পেইন, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। আমরা যদি সবাই গুগলে সার্চ করি, উইল ফাইন্ড ইন হান্ড্রেডস অফ এক্সাম্পল অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যাম্পেইন। বাট অ্যাট দি কোর, একটা ক্যাম্পেইনকে প্ল্যান করতে হলে 5টা স্টেপ ফলো করতে হয়। নাম্বার 1 স্টেপটা হচ্ছে অবজেক্টিভ। আমার এই ক্যাম্পেইনের পিছনে একটা অবজেক্টিভ থাকতে হবে। এই এই ক্যাম্পেইনটা আমি কেন করতেছি ফর দিস ব্র্যান্ড, অ্যান্ড এটার পিছনে দের হ্যাজ টু বি সাম সর্ট অফ লজিক। ইউজুয়ালি ইন 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 মোস্ট অফ দ্য কেসেস সেই লজিকটা হয় হতেছে ওই ব্র্যান্ডের কোনো একটা প্রবলেম অথবা কোনো একটা অপরচুনিটি। ফর এক্সাম্পল, ওয়ালটন ইজ ফেসিং প্রবলেম বিকজ মানুষজন ওয়ালটনের প্রোডাক্টে বিশ্বাস করতেছে না। এটা একটা প্রবলেম। এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য যে অ্যাক্টিভিটিগুলো ওয়ালটন করবে সেটা হচ্ছে এই প্রবলেম সলভটা করার জন্য ক্যাম্পেইন। অথবা নতুন অপরচুনিটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে মানুষের ডিসপোজেবল ইনকাম বাড়তেছে, এখন বাংলাদেশের মানুষ চকলেট কিনতে পারবে, এটা একটা অপরচুনিটি। তার মানে এই অপরচুনিটি থেকে যে যে আইডিয়াটা আসবে অন্যান্য ব্র্যান্ডের, সেটা হচ্ছে একটা ক্যাম্পেইন। এবং এই ক্যাম্পেইনটা ইউজুয়ালি কোনো একটা টার্গেট অডিয়েন্সকে ঘিরে করা হয়। কার জন্য আমি ক্যাম্পেইনটা করতেছি, কার 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 থেকে আমি সেলস বা অ্যাওয়ারনেস চাচ্ছি। অ্যান্ড দেন একটা ক্যাম্পেইনের একটা কনসিস্টেন্ট কি মেসেজ থাকতে হয়। ক্যাম্পেইন যেটাই হোক না কেন, ক্যাম্পেইনের যে মেইন মেসেজ বা টেক অ্যাওয়ে মেসেজ, সেই মেসেজটা যেন বারবার চেঞ্জ না হয়। এই ক্যাম্পেইন যদি আমাকে বলে এই কোক ইজ হ্যাপিনেস, এই ক্যাম্পেইনের প্রতিটা অ্যাক্টিভিটিতেই কোক ইজ হ্যাপিনেসটা বলতে হবে, যাতে আমি মাল্টিপল টাইম শোনার পরে এটাকে আমি বিশ্বাস করব সাইকোলজিক্যালি। সো ক্যাম্পেইনের একটা কি মেসেজ থাকতে হয়, অ্যান্ড কি মেসেজটা পেয়ে যাওয়ার পরে
টাচ পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হয়। এই ক্যাম্পেইনটা কি শুধুমাত্র ফেসবুকে থাকবে, নাকি ফেসবুকে থাকবে, আউটডোরে থাকবে, পোস্টার থাকবে, বিলবোর্ড থাকবে, নাকি ইনফ্লুয়েন্সার কাছে থাকবে, নাকি মিক্সচার অফ এভরিথিং থাকবে। এটা অনেক সময় ডিপেন্ড করবে হচ্ছে টিজির উপর। আপনার টিজি যদি অনেক বড় হয়, ম্যাস টিজি হয়, তাহলে আপনার অনেক টাচ পয়েন্টে যেতে হবে। আপনার টিজি যদি নিশ হয়, তাহলে আপনি যে কোনো একটা টাচ পয়েন্ট বা মিনিমাম দুইটা টাচ পয়েন্ট দিয়েও আপনার টিজির কাছে পৌঁছাইতে পারবেন। এন্ড এন্ড এটা অলসো ডিপেন্ড করবে আপনার 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 ব্র্যান্ডের বাজেটের উপরে। বাজেট যেরকম থাকবে, আপনার তত বেশি এক্সপেন্সিভ টাচ পয়েন্ট এক্সপ্লোর করতে পারবেন। আপনার ব্র্যান্ডের যদি বাজেট না থাকে, আপনি টিভিতে অ্যাড দিতে পারবেন না, মেবি আপনি ফেসবুকে অ্যাড দিবেন। বা আপনার ব্র্যান্ডের যদি টাকা থাকে, বাজেট থাকে, তাহলে আপনি বিভিন্ন টাচ পয়েন্ট এক্সপ্লোর করতে পারবেন। অ্যান্ড দেন ফাইনালি ক্যাম্পেইন এক্সিকিউট করার পরে মেজারমেন্ট, এই ক্যাম্পেইন থেকে আমার রিচ কত হইলো, কত এঙ্গেজমেন্ট হইলো, কত সেল হইলো, কত ট্রায়াল হইলো, একটা নাম্বারে কোয়ান্টিফাই করতে পারতে হবে। সো একটা ক্যাম্পেইন প্ল্যান করতে হইলে দুইটা জিনিস লাগে শুরুতে, যেখানেই অ্যাকচুয়ালি মূল ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি যেখানে ছিলাম, যে কোনো একটা ক্যাম্পেইন প্ল্যান করতে হলে সবচেয়ে যদি বলি যে এই কোর জিনিসটা না থাকলেই নাই, এইটা দিয়ে ক্যাম্পেইনটা বানানো যাবে। ক্যাম্পেইনের সিক্রেট রেসিপি বা ক্যাম্পেইনের সেই কোর আইডিয়াটা, যেটা দিয়ে আপনি আপনার পুরো ক্যাম্পেইনকে সাজাতে পারবেন, যেটা দিয়ে আপনি আপনার ক্যাম্পেইনকে সাকসেসফুল বানাতে পারবেন, সেটাকে আমি যদি বলবো, সেটা হচ্ছে ইনসাইট প্লাস বিগ আইডিয়া। ইনসাইট থেকেই বিগ আইডিয়া আসে। এখন হোয়াট ইজ ইনসাইট অ্যান্ড হোয়াট ইজ বিগ আইডিয়া, এই প্রশ্নটা যদি আমি আপনাকে করি, আপনার যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে প্রবলেমটা সলভ করবেন বা যে অপরচুনিটির উপর বেস করে আপনি ক্যাম্পেইন বানাবেন, সেটা করার জন্য আপনার আপনার কোনো একটা ইনসাইট প্রয়োজন হবে। ইনসাইট মানে হচ্ছে কোনো একটা সিক্রেট কালচারাল হ্যাবিট বা কোনো একটা কালচারাল হ্যাবিট, যেটার উপরে আপনি ব্র্যান্ডের ক্যাম্পেইন বানাতে পারবেন। কোনো একটা সত্য, কোনো একটা ফাইন্ডিং, যেটা কেউ চিন্তা করে নাই আগে, বা চিন্তা করলেও হয়তো বা যেটা নিয়ে ক্যাম্পেইন হয় নাই, সেই জায়গাটা বের করে আনা। এটা শুনতে হয়তো বা একটু ট্রিকি মনে হতে পারে, বা আমি যখন এক্সাম্পল দেখাবো তখন আপনি বুঝতে পারবেন। এখন ইনসাইটটার উপরে আপনার একটা আইডিয়া বের করতে হবে, যেই আইডিয়া দিয়ে আপনার ক্যাম্পেইনটা সাজবে। সেই বিগ আইডিয়াটা তৈরি করতে পারলে আপনি একটা সাকসেসফুল মার্কেটিয়ার হতে পারবেন, যে সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন বানাতে পারবেন। এখন আমি আপনাকে এখন পুরো প্রসেসটা বলবো, কিভাবে আপনি এই ইনসাইট থেকে বিগ আইডিয়া পর্যন্ত আসতে পারবেন, এবং আমি আপনাকে কিছু এক্সাম্পল দেখাবো কিভাবে এই কিছু সাকসেসফুল ব্র্যান্ডের ইনসাইট প্লাস বিগ আইডিয়া। তো প্রথম স্টেপ ওয়ান হচ্ছে, আপনাকে বুঝতে হবে আপনি আসলে চান কি, আপনার ব্র্যান্ডের কি দরকার। এই ব্র্যান্ডের কি অ্যাওয়ারনেস দরকার, যে হ্যাঁ ব্র্যান্ডটার কথা মানুষ যত মনে রাখবে তত ব্র্যান্ডটা কিনবে, নাকি আপনি নতুন কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করতেছেন, নাকি আপনার সেল ড্রপ করতেছে, আপনি মানুষকে কনভিন্স করাতে চান যে আপনার প্রোডাক্টটা ভালো। এই ধরনের একটা অবজেক্টিভ আগে আপনার বুঝতে হবে। এই অবজেক্টিভটা বোঝার পরে আপনার একটা মেজারেবল গোল লাগবে। এইটা এই 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 প্রবলেমের সলিউশন হিসাবে আপনার মেজারেবল গোল হতে পারে যে ওকে, মানুষ আমার ব্র্যান্ডের কথা ভুলে যাচ্ছে, সো আমার আমার অবজেক্টিভ হইতেছে এত মিলিয়ন মানুষের কাছে রিচ করা। এটা একটা মেজারেবল গোল। অথবা আপনার গোল হতে পারে, আমার সেল কমে যাচ্ছে, সো আমি আমার কোয়ার্টার টু কোয়ার্টার সেলের পার্সেন্টেজ বাড়াইতে চাই। এটাও একটা মেজারেবল গোল। এরকম একটা মেজারেবল গোল মাথায় নিয়ে আপনি আপনার অবজেক্টিভটা সেট করবেন। তারপরে আপনার অনেক রিসার্চ করতে হবে। আপনি যেই অডিয়েন্সের কাছে আপনার এই মেসেজটা দিতে চান, সেই অডিয়েন্সের ব্যাপারে জানুন, তার সার্ভে করুন, আপনার কাস্টমারদের সাথে কথা বলুন, রিসার্চ করুন, দেখেন আপনার আপনার কম্পিটিটররা কি করতেছে। আপনি আপনার পার্সোনা তৈরি করেন, যার জন্য আপনি যার জন্য ক্যাম্পেইন করতে চান। ওই মানুষটার সাইকোগ্রাফি বুঝেন, ওই মানুষটার জীবনের কষ্টটা বুঝেন, ওই মানুষটার জীবনের সুখ শান্তি বুঝেন, যে ওকে কি খুশি করে, ওকে কি কষ্ট দেয়, ওর ফিয়ার কি, ওর অ্যাসপিরেশন কি, ওকে 3 নম্বর মানে স্টেপ 2 পার্ট পয়েন্ট 3 হচ্ছে যে ওর ইমোশনাল ট্রিগারটা কি। এই এই কথার কথা হতে পারে যে আপনি যদি ইউথদের টার্গেট করেন, ইফ ইউ আর টার্গেটিং দ্য ইয়াং অডিয়েন্স, ওর জন্য হতে পারে যে ফ্রেন্ডশিপ হইতেছে ওর জন্য জয় বা ওর জন্য এনার্জি, এই ফ্রেন্ডশিপ ওকে খুশি করে। তো এর একটা ইনসাইট যে ইয়াং ইয়াং পিপল আর মোর এনার্জেটিক ওয়েন দে আর উইথ ফ্রেন্ডস। এই ইনসাইটটা থেকে আপনি একটা ক্যাম্পেইন প্ল্যান করতে পারবেন।
এরপরে ইনসাইটটা খুঁজবেন কিভাবে আপনি? এখন আপনি এ এ অনেক রকমের ইনফরমেশন পাচ্ছেন, অনেক ইনফরমেশন আসলো রিসার্চের পরে। আপনি জানতে পারলেন যে ও ঘুম থেকে উঠে কয়টার দিকে, ও ঘুমায় কয়টার দিকে, আপনার অডিয়েন্স কখন খাইতে যায়, কখন কখন গোসল করতে যায়, অনেক কিছু আপনি রিসার্চ করে ফাটাই দিয়েছেন। আপনার কাছে 1,000টার ফাইন্ডিং আছে অ্যাবাউট ইউর টার্গেট অডিয়েন্স। কিন্তু এখানের মধ্যে কোন জিনিসগুলো ইনসাইটস, সেটার জন্য আপনার বুঝতে হবে যে একটা ইনসাইট হচ্ছে একটা ট্রুথ, একটা সত্যি, যেটা রেলেভেন্ট, নন অবভিয়াস অ্যান্ড অ্যাকশনেবল। রেলেভেন্ট কেন? যে জিনিসটা যদি মানুষ রিয়ালাইজ করে, সবাই সবাই রিলেট করতে পারবে। নন অবভিয়াস হচ্ছে মানে যে জিনিসটা অবভিয়াস হলে হবে না, অবভিয়াস হলে তো ক্যাম্পেনের মজা নাই, ক্যাম্পেনের মধ্যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই, ক্যাম্পেনটা কাউকে কাউকে অ্যাট্রাক্ট করবে না। নন অবভিয়াস, এই যেমন আমি যদি বলি যে মানুষ ভাত খায়, এটা আমার ইনসাইট, এটা হইতেই পারে না, মানে এটা সত্যি, কিন্তু এটা এটা মানুষকে যদি বলি যে মানুষ ভাত খায় দেখে আমি এই আনছি নতুন চালের ব্র্যান্ড, কেউ আপনার প্রোডাক্ট কিনবে না। আপনার লাগবে হচ্ছে মানুষ ইনসাইট হতে পারে এটা, যে ভাত খাইলে বাঙালিরা খুব খুব বাঙালিতে মন ভরে যায়, এটা একটা ইনসাইট। এইখান থেকে আপনি একটা ব্র্যান্ড বানাতে পারবেন যে বাঙালির মনকে বুঝে এমন এমন একটা রাইস ব্র্যান্ড আমরা নিয়ে আসছি। সো আমি খুবই খুবই বাজে এক্সাম্পল দিলাম এখন, নট রিয়েলি এই অ্যাচিভেবল ক্যাম্পেইন, বাট আপনার ইউ গেট দ্য জিস্ট অফ ইট। সো এই ক্যাম্পেইনের ইনসাইটটা বের করার জন্য আপনার আর একটা একটা রুল অফ থাম হচ্ছে, আপনাকে এই কেন প্রশ্নটাও করতে হবে 5 বার। আপনি কোনো একটা প্রবলেম বের করলেন বা কোনো একটা জিনিস ফাইন্ডিং করলেন, আপনি ওইটা ফাইন্ডিং এর পরে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে কেন, তারপর আরো জিজ্ঞেস করবেন কেন। যেমন একটা এক্সাম্পল হতে পারে যে এ এ এই গ্রামে মানুষ রাতে রাতে বেলা ঘুমায় পড়ে, মানে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ঘুম দেয়। এইটা আপনি বের করলেন, কিন্তু এরপর আপনার প্রশ্ন করতে হবে কেন। তখন আপনি জানতে পারলেন যে কারণ সকালে উঠে কৃষি কাজে যেতে হয়, এই জন্য তাদের সকালে উঠতে হয়। তারপর আপনি আরেকবার প্রশ্ন করবেন কেন, কৃষিকাজে কেন যেতে হয়, কারণ হচ্ছে সেখানে অন্যান্য জবের অপরচুনিটি হয়তো বা নাই, তাই সেই কারণে। এরকম করে আপনি যত কেন প্রশ্ন করবেন, আপনি আস্তে আস্তে যে কোনো একটা ফাইন্ডিং এর পিছনের গল্প জানতে পারবেন, ফাইন্ডিং এর পিছনের এর থিওরি জানতে পারবেন। এভাবেই আপনি একটা ইনসাইটে পৌঁছাতে পারবেন। এখন ইনসাইট কিন্তু মাল্টিপল হতে পারে। একটা রিসার্চের পরে আপনি মাল্টিপল ইনসাইট নিয়ে আসতে পারবেন, তারপর আপনার ওই ইনসাইট থেকে আপনার যে কোনো একটা জায়গা থেকে বিগ আইডিয়া বের হবে। দেন হচ্ছে আপনার ইনসাইট বের করার আরেকটা উপায় হচ্ছে ওই ট্রেন্ড অবজার্ভ করা, যে কি কি চেঞ্জ আসতেছে কালচারালি, সোশ্যালি, নতুন কোনো কিছু হচ্ছে কিনা, নতুন কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। এবং অলসো গ্যাপ বের করতে হবে আপনার কম্পিটিশনের কমিউনিকেশন দেখে। আপনি যদি চালের ব্র্যান্ড হন, তাহলে আপনি দেখবেন আপনার যে অন্যান্য চালের ব্র্যান্ড আছে, এসিআই, চাষি, এটসেট্রা এটসেট্রা, তারা কি নিয়ে কথা বলতেছে। আপনার যখন এই তাদের তাদের যে ক্যাম্পেইন বা তাদের ইনসাইটটাকে আপনি একটা জায়গায় একসাথে করবেন, আপনি বুঝে যাবেন যে কোথায় কোথায় গ্যাপ আছে। আপনি যখন ইনসাইট বের করে ফেলবেন, তখন আপনি বিগ আইডিয়া বের করবেন। বিগ আইডিয়া বের করার জন্য আপনার কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই এই হোয়াটস দ্য অনলি থিং ইউ ওয়ান্ট পিপল টু রিমেম্বার। আপনি আসলে মানুষকে কি বোঝাতে চান, যে আপনার চাল ভালো, নাকি আপনার আপনার ব্র্যান্ড বেস্ট, নাকি আপনার ব্র্যান্ড সবচেয়ে কুল, নাকি আপনার ব্র্যান্ড আপনার ওই মানুষটাকে বুঝে। আপনার যে একদম কোরের যে মেসেজটা, সেটাকে আপনাকে ডিফাইন করবেন। তারপর একদম সিম্পল চিন্তা করবেন। অনেকেই মনে করে যে বিগ আইডিয়া নাকি অনেক কমপ্লিকেটেড, একদমই না। বিগ আইডিয়া আর ইউজুয়ালি দ্য মোস্ট সিম্পল, ইউনিভার্সাল অ্যান্ড মেমোরেবল আইডিয়া। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, নাইকের জাস্ট ডু ইট, খুবই সিম্পল, কিন্তু প্রবাবলি পুরো পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আইকনিক একটা বিগ আইডিয়া, নাইকের জাস্ট ডু ইট। এটার জন্য কি কোনো কমপ্লিকেটেড লাইন প্রয়োজন হয়েছে, কোনো কমপ্লিকেটেড থটের প্রয়োজন হয়েছে? না। যত সিম্পল অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হবে আপনার বিগ আইডিয়া, তত মেমোরেবল হতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি ইউনিক বাট রিলেটেবল। এমন কোনো বিগ আইডিয়া করতে পারবেন না যেটা অনেক ইউনিক হবে কিন্তু কেউ কেউ বুঝতে পারবে না, কেউ রিলেট করতে পারবে না। তখন আপনার বিগ আইডিয়া মানুষের কাছে পৌঁছাবে না। অ্যান্ড ফাইনালি, আপনি যখন বিগ আইডিয়াটা পেয়ে যাবেন আপনার ব্র্যান্ডের জন্য, তখন বা আপনার ক্যাম্পেইনের জন্য, তখন আপনি প্রশ্ন করবেন যে আমি যে বিগ আইডিয়াটা বের করলাম, এইটা কি আমার ইনসাইটকে সাপোর্ট করে কিনা, ইজ ইট ট্রু টু দ্য ইনসাইট। তারপর নেক্সট হচ্ছে, ইজ ইট বিগ এনাফ টু স্কেল অ্যাক্রস প্ল্যাটফর্ম। আপনি একটা আইডিয়া বের করছেন যেটা ডিজিটালে খুবই সুন্দর কাজ করে, কিন্তু এটা এটা কি আপনার বিগ আইডিয়া হবে যদি আপনার এটাকে কোনোদিন আমি এই মানুষের কাছে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে নিতে পারবো না, রেডিওতে নিতে পারবো না, বা পোস্টারে নিতে পারবো না, বা অন্য অন্য কোনোভাবেই
মানুষকে এই ক্যাম্পেইনটাকে আমি 2 বছর চালাইতেই পারবো না। এই বিগ আইডিয়াটা 1 মাস 2 মাস রান করার পরে মানুষ বোর্ড হয়ে গেল, টায়ার্ড হয়ে গেল, তাহলে ওইটা বিগ আইডিয়া না। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই আইডিয়াটা কি, অনেক সময় ধরে অনেক জায়গায় আমি চালাতে পারবো কিনা। যদি হয় হ্যাঁ, তাহলে সেটা চলবে। তারপরে এই বিগ আইডিয়া কি মানুষের সাথে ইমোশনালি কানেক্ট করে কিনা, এবং এই বিগ আইডিয়াটা কি আমার ব্র্যান্ডের ভ্যালু বা ব্র্যান্ডের টোনের সাথে যায় কিনা। আপনার ব্র্যান্ড যেভাবে কথা বলে বা ব্র্যান্ড যে জিনিসটাকে বিশ্বাস করে, সেই জিনিসটাকে আপনি কন্ট্রাডিক্ট করে সেই জিনিসের বিপরীতে যে যতই ভালোই বিগ আইডিয়া হোক, সেই বিগ আইডিয়াকে আপনি ইউজ করতে পারবেন না। সো আমি একটু আগে এক্সাম্পল দিলাম নাইকের জাস্ট ডু ইট, প্রবাবলি ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আইকনিক ক্যাম্পেন। এই ক্যাম্পেনের পিছনে ইনসাইট কি ছিল? এই ক্যাম্পেনের পিছনে ইনসাইট ছিল হচ্ছে এ এই মানুষজন ইউজুয়ালি ফিটনেসের ব্যাপারে অনেক প্রোক্রাস্টিনেট করে। সবাই বলে যে যে আমি আমি আজকে থেকে ব্যায়াম করা শুরু করবো, আজকে থেকে দৌড়ানো শুরু করবো, আজকে থেকে আমি প্র্যাকটিসে যাওয়া শুরু করব, কিন্তু হয় না। এই যে ও ভয় পায়, জাজমেন্টের ভয় পায়, ও হচ্ছে এ এই ফেল করার ভয় পায়, যা কোনো শুরুই করতে পারে না। সো ইউজুয়ালি ফিটনেসের ব্যাপারে এ এভরিবাডি প্রোক্রাস্টিনেটস। সো দে নিড এম্পাওয়ারমেন্ট, নট পারফেকশন। আসলে ওই যে পারফেক্ট হওয়ার ভয়ে সবাই প্রোক্রাস্টিনেট করতে থাকে। বাট নাই, সো বিগ আইডিয়াটা হচ্ছে এভরিবাডি ইজ অ্যান অ্যাথলেট ইফ দে স্টার্ট, শুধুমাত্র শুরু করার একটা দেরি। সো নাইক যখন বুঝতে পারছে আমার ইনসাইটটা হচ্ছে মানুষ প্রোক্রাস্টিনেট করে, ওরা বিগ আইডিয়াটা বানাইছেই, জাস্ট ডু ইট। জাস্ট ডু ইট মানে হচ্ছে ডোন্ট ওয়েট, তুমি যেখানেই থাকো, যেই পয়েন্টেই থাকো, স্টার্ট করে ফেলো। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বিগ আইডিয়া দ্যাট দে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর আ লং টাইম। আরেকটা খুবই ফেমাস ক্যাম্পেইন হচ্ছে সার্ফ এক্সেলের দাগ আচ্ছে হ্যাঁ, দাগ থেকে ভালো কিছু। এটার পিছনে বিগ আইডিয়াটা কি ছিল? এটার পিছনে ইনসাইটটা ছিল যে প্যারেন্টসরা, স্পেশালি আমাদের এর এর এই সাউথ ইন্ডিয়ান রিজনে, বাংলাদেশ রিজনে, প্যারেন্টসরা বাচ্চাদের জামা কাপড়ের এর ক্লিনলিনেস নিয়ে বেশি কেয়ার করে দেন ওরা জীবনে কি শিখলো, জীবনে এক্সপ্লোর করতে পারলো কিনা, খেলতে পারলো কিনা। কারণ জামা কাপড় ময়লা হইলে ক্লিন করা কষ্ট, জামা কাপড় ময়লা হইলে ক্লিন করতে সময় দিতে হয়। এই কারণে তারা বাচ্চাদেরকে খেলতে না করে, বাচ্চাদেরকে বেরোতে না করে। সো এটা হচ্ছে ইনসাইট। বিগ আইডিয়াটা হচ্ছে দাগকে খারাপ চোখে দেখবো না, দাগকে দেখবো অ্যাজ আ ব্যাজ অফ অনার। কারণ এটাকে সরানোর দায়িত্ব, সরানো ইজ ইজি, এটা সরানো কোনো প্রবলেম না। সো দাগ আছে হ্যাঁ। আরেকটা হচ্ছে এয়ারটেল, বন্ধু থাকলে সব পসিবল। বন্ধু থাকলে সব পসিবলের পিছনে ইনসাইটটা কি? এটা হচ্ছে যে এ যখন ইউথ সবচেয়ে বেশি ইমোশনালি চার্জ থাকে বা এনথুজিয়াস্টিক থাকে, মানে একদম একের একের 100, ওদের সব শক্তি ওদের থাকে যখন ওরা একসাথে থাকে। ফ্রেন্ডরা যখন একসাথে হয়, ওরা সব কিছু করতে পারে। বিগ আইডিয়া, সো দ্য বিগ আইডিয়া ইজ ফ্রেন্ডশিপ মেক্স এভরিথিং পসিবল। বন্ধু থাকলে সব পসিবল। সো আমরা এরকম অনেক এরকম এই অনেক ক্যাম্পেইনের পিছনে যদি চিন্তা করি সময় নিয়ে, আমরা দেখতে পারবো যে প্রতিটা ক্যাম্পেইনের পিছনে, অ্যাটলিস্ট সাকসেসফুল ক্যাম্পেইনের পিছনে একটা ইনসাইট আছে আর একটা বিগ আইডিয়া আছে। এবং এই বিগ আইডিয়াটা ইউজুয়ালি যখন ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময় বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটি হয়, কিন্তু ইউজুয়ালি একটা কি অ্যাসেট থাকে বা একটা মেইন অ্যাক্টিভিটি থাকে যেটার উপর দিয়ে পুরো ক্যাম্পেইনটা চলে। এক্সাম্পল হচ্ছে, আমরা সবাই যদি যারা জেনে থাকি, কাছে আসার গল্প একটা ক্লোজ আপের ক্যাম্পেইন। এইটার মেইন অ্যাসেট হচ্ছে এই যে ছোট নাটকগুলো বের হয় ঈদের সময়। আর এটা ছাড়াও তারা সারা এই নাটকের আগে পরে অনেক অ্যাক্টিভিটি করে, কিন্তু সবকিছু হইতেছে ওই নাটকটাকে ঘিরা। ওইটা হচ্ছে, সো দ্যাট ইজ দ্য কি অ্যাসেট অফ দ্যাট ক্যাম্পেইন। আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে বিকাশের ঈদের চাঁদ আকাশে, এই সালামি দিন বিকাশে। এই ক্যাম্পেইনটা অনেক পপুলার। এই ক্যাম্পেইনের অ্যাসেটটা কি? ওই গানটা, যে গানটা ওরা লঞ্চ করছে, যে গান থেকে এই 2টা লাইন আসছে। তারপর স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার, এটার কি অ্যাসেটটা হচ্ছে সেই গানটা, সেই মিউজিক ভিডিওটা, যেটা আমরা কখনো ভুলতে পারি না। এরকম মাল্টিপল ক্যাম্পেইনের আমি এই এই বিগ আইডিয়া, সরি, কি অ্যাসেট গুলো এখানে দিয়েছি। এখানে হয়তো বা আপনার নিচের ক্যাম্পেইনগুলো, ইন্ডালজিও কাপ, বর্ণশিল্পী, এটা হয়তো বা আপনারা জানবেন না, বাট এই ক্যাম্পেইনের পিছনে, এই ইন্ডালজিও কাপের পিছনে ছিল ইনস্টাগ্রাম ফিল্টার কি অ্যাসেট, বর্ণশিল্পীর পিছনে ছিল বর্ণশিল্পী ওয়েবসাইটটা কি অ্যাসেট। সো কি অ্যাসেট ভিডিও হতে পারে, মেইন অ্যাসেট ভিডিও হতে পারে, ইনস্টাগ্রামের একটা ফিল্টার হতে পারে, একটা ওয়েবসাইট হতে পারে, টেকনোলজি হতে পারে। ক্যাডবেরি শাহরুখ খানের ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে একটা মেশিন লার্নিং টেকনোলজি ছিল অ্যাজ দ্যার মেইন অ্যাসেট। সো এরকম মাল্টিপল একটা ব্র্যান্ডের অ্যাসেট ডিফারেন্ট হতে পারে বেসড অন দ্য বিগ আইডিয়া। এখন
এখন একটা সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন তখনই হবে যখন ওই জিনিসটা তিনটা জিনিসকে ফলো করবে। একটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি, একটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি, একটা হচ্ছে টাইমিং। এখন আপনাকে যদি একটা এক্সাম্পল দেই, যদি এই এই একটা ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড সিম্পলি যদি বলতো সার্ফ এক্সেল 5 in 1 100% পাওয়ার বেস্ট ডিটারজেন্ট পাউডার, এটা কি মানুষ কানেক্ট করতে পারতো? কিন্তু কেনার প্রতি আগ্রহী হতো না। দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ওরা কোনো ক্রিয়েটিভ ওয়ে বের করছে টু সেল দেয়ার ডিটারজেন্ট, মানুষের একটা দুইটা বাচ্চাকে দাগ অনেকগুলো কাদার মধ্যে ফাইট করায়, লিখছে দাগ আছে হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিভিটি। সো ক্রিয়েটিভিটিটা প্রয়োজন হবে, আপনাকে একটু একটু বক্সের বাইরে চিন্তা করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি। আপনি যদি দেখে থাকেন নাইকের জাস্ট ডু ইট যে ক্যাম্পেইনটা, সেটা তারা গত 35 বছর ধরে করতেছে। এরকম অনেক অনেক ব্র্যান্ডই আছে যারা একই মেসেজ বা একই ক্যাম্পেইনের যে বিগ আইডিয়া, সেটাকে বছরের পর বছর রান করে। আই এম নট সেইং যে সব ক্যাম্পেইন বছরের পর বছর রান হবে, বাট কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে আপনার একটা ক্যাম্পেইন রান করার পরে। অ্যান্ড ফাইনালি, টাইমিং। যখন 2020 হয়, যখন কোভিড হয়, লাইফ বয় অ্যাজ আ স্যানিটারি ব্র্যান্ড, দে হ্যাভ ডান অ্যান অ্যাক্টিভিটি কল আপনার হাতের কাছে থাকা যে কোনো সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার রাখুন। সো ওরা কিন্তু বিক্রি করতে আসছে লাইফ বয় সাবান, কিন্তু ওরা কোভিডের সময় ইম্পর্টেন্স মহামারী দেখে ওরা অ্যানাউন্স করে যে আপনার আমাদের সাবান কিনতে হবে নট নেসেসারিলি, আপনি যে কোনো সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে পারবেন। এই জিনিসটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ টাইমিং। নিচে কনসিস্টেন্সি লেখা, এটা ভুল ভুল আছে, এখানে টাইমিং হবে। এই অ্যাক্টিভিটিটা শুধুমাত্র ওই সময়ে ওই সিচুয়েশনে করা পসিবল ছিল, যখন এটা মেক সেন্স করতো। সো একটা ক্যাম্পেইনের টাইমিং ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি আপনার টাইমিংয়ে ভুল করে দেন, হ্যাঁ, তখন ওই ক্যাম্পেইনের সাকসেস রেটটা সেম থাকে না। তারপরে আপনার ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং করতে হলে আপনার অনেক কিছু টুল ফলো করতে হবে। একটা হচ্ছে আপনার ক্যাম্পেইনের একটা টাইমলাইন থাকতে হবে, যেই ক্যাম্পেইনটা শুরু হবে কখন, ক্যাম্পেইনের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন চলবে কখন, কখন আমার ক্যাম্পেইন লঞ্চ হবে, কখন আমার কোন অ্যাক্টিভিটি হবে। আপনি এরকম একটা চার্ট বানায় ফেলবেন। এটা অনেক ফরম্যাট আছে, আপনি গুগলে সার্চ করলে মাল্টিপল ফরম্যাট পাবেন। তারপরে হচ্ছে আপনার আর বাজেট করার প্রয়োজন পড়ে। আপনার ক্যাম্পেনের এর 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 কোথায় কোথায় খরচ হবে ক্যাটাগরি করবেন, সেই ক্যাটাগরিগুলোকে আপনি বাজেটিং করে রাখবেন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি এন্ড লুপ অফ আ ক্যাম্পেন। সো আপনার ক্যাম্পেনের ইনসাইড থেকে, বিগ আইডিয়া থেকে আপনি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কি কি অ্যাক্টিভিটি করবেন সেটা যখন লক করে ফেলবেন, আপনার প্রতিটা অ্যাক্টিভিটির টাইমলাইন অ্যান্ড বাজেটও লক করতে পারবেন। আমি আপনাকে যদি একটা এক্সাম্পল দেখাই একটা ক্যাম্পেনের, this is the campaign plan that I have done for IPDC. So IPDC এর অপরচুনিটিটা ছিল, IPDC এই এই হচ্ছে একটা ফাইন্যান্সিয়াল এই এনবিএফআই। সো তাদের অবজেক্টিভটা হচ্ছে তারা কিছু শৌখিন মানুষদের সাথে কমিউনিকেট করতে চায়। তারা হচ্ছে এমন কোন অ্যাক্টিভিটি করতে চায় যেটার মাধ্যমে তাদের রেপুটেশনটা বিল্ড হবে যে ওকে, আইপিডিসি ইজ আ কালচারাল ব্র্যান্ড যাকে আমি ফলো করতে পারবো। এটা ছিল আমাদের আইপিডিসির ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভ, যেটার জন্য আমরা 2021-এর দিকে, 2022-এর দিকে আই থিঙ্ক প্রথম ভার্সনটা করি, বর্ণশিল্পী ভাষার মতো লেখা খুব সুন্দর। সো এই ক্যাম্পেইনের পিছনে থট প্রসেসটা ছিল হচ্ছে যে বাংলা 21শে ফেব্রুয়ারির সময় অনেক রকমের ক্যাম্পেইন হয় বাংলা ভাষা বলা নিয়ে, কিন্তু বাংলা ভাষা লেখাটাও কিন্তু খুব সুন্দর। যারা সুন্দরভাবে বাংলা লিখতে পারে, দ্যাট ইজ প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল লুকিং আর্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড। সো আমরা ক্যাম্পেইনটা করি ভাষার মতো লেখা হোক সুন্দর। সো বাংলাতে যারা বাংলা ক্যালিগ্রাফি করে তাদেরকে আমরা ইনসেন্টিভ দেই। এখন এইটা ছিল 2021-এর ক্যাম্পেইন। তারপর যখন নেক্সট বছরে আমরা এই সেম ক্যাম্পেইনটা আরেকবার লঞ্চ করতে চাই, তখন আমরা সেই ক্যাম্পেইন ডিফারেন্টলি এক্সটেন্ড করতে চাই। আমি আপনাকে আজকে সেই প্ল্যানটা দেখাবো। সো আমরা এখানে, যেহেতু এই ক্যাম্পেইনটা আগের 1 বছর হয়ে গিয়েছিল, আমি এখানে আগের বছরে কি কি জিনিস করেছিলাম আমরা পুরো প্রসেসটাকে খুবই কুইকলি দেখাই। তারপরে আমি আমাদের যে এবারের ক্যাম্পেইনের জন্য আগেরবারের ক্যাম্পেইন থেকে কি কি ইনসাইট ছিল বা কি কি ফাইন্ডিং ছিল সেটা আমি দেখাই। তারপরে হচ্ছে রেকমেন্ডেশন সোফার, আমাদের মনে হয়েছিল যে আগের বারের থেকে যে যে লার্নিং হয়েছে আমাদের, সেই লার্নিংটা বলি। এবার আমি আসি হচ্ছে এবারের ক্যাম্পেইনে আমরা কি করতে চাই। সো গতবারের ক্যাম্পেইনের থিমটা ছিল হচ্ছে 52 থেকে 71-এর গল্প। এবারে ক্যাম্পেইনের থিমটাকে আমরা একটু কন্টেম্পোরারি করতে চাই। আমাদের মনে হয়েছে যে আমরা যদি এই একই জায়গায় কন্টিনিউ করি তাহলে আমরা একই জায়গায় আটকে যাব, ব্র্যান্ডটাকে একটু একটু মোর কন্টেম্পোরারি করা উচিত, একটু মডার্ন করা উচিত।
সো আমরা তখন দেখলাম যে বাংলাদেশকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললাম। সো আমি আমি আমার ক্যাম্পেইনের যে আইডিয়াটা, সেই আইডিয়া যাওয়ার আগে আমি কিছু ইনসাইট দেখাচ্ছি বা কিছু বিল্ড আপ করতেছি, বা কিছু বাংলা কবিতা বাংলাদেশের নেচারকে নিয়ে, যে গায়ের চাষিরা মিলিয়াছে, আমি আসি মোড়লের দলি যায়, গল্পের গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়, গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে। সো এরকম বিল্ড আপ করে আমি বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের সৌন্দর্য নিয়ে যতগুলো কবিতা আছে সেই কবিতাগুলো দেখাই। তারপরে বলি যে বর্ণশিল্পী গতবার ছিল হচ্ছে দেশের মতো লেখা হোক সুন্দর, সো এবারের থিম হচ্ছে দেশের মতো লেখা হোক সুন্দর। অর্থাৎ যে আমাদের ক্যালিগ্রাফি আর্টটা হবে এবার বাংলাদেশের ন্যাচারাল বিউটি নিয়ে। সো ক্যালিগ্রাফি আর্টের মধ্যে ন্যাচারাল বিউটি থিমটা থাকতে হবে। এটা ছিল আমাদের ক্যাম্পেইন রিভিউ। সো আমরা এই ক্যাম্পেইনটা কিভাবে লঞ্চ করব সেই প্ল্যানটা দিই, তারপরে আমরা আমরা জাজ কাকে নিব সেটা সেই সাজেশনগুলো দিয়ে থাকি। তারপরে ক্যাম্পেইনের ইনসেনটিভ কি থাকবে সেটা বলি। ক্যাম্পেইনের যে পুরো প্রসেসটা, হাইপ ফেজ থেকে সিটিএ ফেজ, বিল্ড ফেজ, রেজাল্ট ফেজ, আমরা এইভাবে ভাগ করি। তারপরে অ্যাক্টিভিটি প্ল্যানগুলো দিই, একদম এক্সাক্ট টাইমলাইনটাও আমরা দিয়ে দিই। হাইপ ফেজের অ্যাক্টিভিটিতে আমরা একটা ভিডিও যাবে, সেই ভিডিও প্ল্যান দিই। তারপরে গতবারে যারা জিতেছিল সেই তাদেরকে আমরা একটা হল অফ ফেম করতে চাই, সেই প্ল্যানটা দিই আমরা। তারপরে সিটিএ ফেজে আমরা হচ্ছে ওভিসি, একটা গল্প ওভিসি করতে চাই, সেই ওভিসি স্ক্রিপ্টটা দিই। তারপর আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা যেভাবে চেঞ্জ করতে চাই ওয়েবসাইটের প্ল্যানটা দিই। তারপর পুরো কনজিউমার জার্নি, ওয়েবসাইটে কিভাবে কনজিউমার জার্নিটা হবে সেই পুরো প্ল্যানটা আমরা দিই। তারপরে কিভাবে আমরা মানুষকে এই ক্যাম্পেইনের সাথে অ্যাক্টিভেট করাবো, কিছু গ্রুপের সাথে পার্টনারশিপ করব এই অ্যাক্টিভিটি, পিআর করব। তারপর টিউটোরিয়াল ভিডিও বানাবো, ইনফ্লুয়েন্সার সাথে কানেক্ট করব, ও মাইক্রো ন্যানো ইনফ্লুয়েন্সার থাকবে, আমরা ওয়ালের মধ্যে এগুলোকে আবার প্রিন্ট করে দেখাবো। কি কি কন্টেন্ট যাবে পুরা পুরো ক্যাম্পেইনের টাইমলাইনে, কন্টেন্ট কয়টা কয়টা করে যাবে সেটাও দেই। এবং লাস্টে কন্টেন্ট মার্কেটিং এ বিল ফেজে কি থাকবে, এই জাজটা কার কার আছে সেইগুলো বলবো। এবং রেজাল্ট ফেজে যে আমরা যে কি কি কন্টেন্ট করব সেটাও আমরা এক্স্যাক্টলি কন্টেন্ট প্ল্যানে দিয়ে দিই। এবং পোস্ট ক্যাম্পেইনে যে একটা ভিডিও করব সেই ভিডিওর কথা বলি, নিউজ পেপারে প্লেসমেন্ট করবো, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। সো আমি আপনাকে যেটা দেখাইলাম সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা ক্যাম্পেইনের এক্সাম্পল। এটা ক্যাম্পেইন প্ল্যান কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি একটা প্রেজেন্টেশন আকারে দেখাতে পারেন। এখন আপনার ক্যাম্পেইনের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনার আর কি কি জিনিস থাকবে। আপনি আপনার প্ল্যানটা বের করবেন, প্ল্যানটা বের করার পরে আপনি বিগ আইডিয়া যখন পেয়ে যাবেন, সেই বিগ আইডিয়াটাকে আপনি কোথায় কোথায় কমিউনিকেট করবেন। আপনি কি একটা ওবিসি করে ছেড়ে দিবেন, নাকি ওবিসি করার পরে আপনি একটা ওয়েবসাইট খুলবেন, আপনি তারপরে ডিজিটালে ফেসবুকে কন্টেন্ট দিবেন, ফেসবুকে অ্যাড দিবেন, তারপর আপনি ইনফ্লুয়েন্সারকে দিয়ে বলাবেন। এই পুরো প্রসেসটাকে আপনি একটা জায়গায় একটা ম্যাপের মধ্যে যখন বসাবেন, ইউ উইল হ্যাভ আ ক্যাম্পেইন প্ল্যান। সো এট দিস পয়েন্ট আই এম গানা ওপেন দ্য ফ্লোর ফর কোয়েশ্চেন্স। অ্যান্ড আমার কাছে কিছু ক্যাম্পেইনের সুন্দর সুন্দর কেস ভিডিও আছে। সো ইফ ইউ গাইস আর ইন্টারেস্টেড টু সি সাম ক্যাম্পেইন ভিডিওস, আই ক্যান শো সাম অফ দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ভাইয়া ফর দিস সেশন। আমি আনমিউট করার পারমিশন দিয়ে দিয়েছি পার্টিসিপেন্টস। আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আনমিউট করে আস্ক করবেন। অ্যান্ড সেকেন্ডলি, আপনারা আমাদের ওয়েবিনারের আজকের ভিডিও রেকর্ডিং পেতে হলে আমি একটা ফর্ম দিয়ে দিয়েছি, কাইন্ডলি ফর্মটা ফিল আপ করে দিবেন। আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি, এবং আমাদের কোর্স রিলেটেড সব ডিটেলস, ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যারিয়ার পাথ ব্যাচ 1, এটার ব্যাপারেও ডিটেলস আমি আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। ডু চেক দ্যাট আউট। থ্যাংক ইউ এগেন। আই থিঙ্ক আমি চ্যাটের মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে জাস্ট ডু ইট, এটা তো ট্যাগ লাইন তাই না? ক্যাম্পেইন লাইন আর বিগ আইডিয়া কি একই কিনা? দ্যাটস আ ভেরি গুড অবজারভেশন। আর সো ট্যাগ লাইন ইউজুয়ালি একটা বিগ আইডিয়া থেকেই হয়। এখন একটা ক্যাম্পেইন লাইন আর একটা ট্যাগ লাইন, দে আর ডিফারেন্ট। বাট একটা ট্যাগলাইন থেকেও ক্যাম্পেইন হতে পারে, বাট নট নেসেসারিলি যে আপনার ক্যাম্পেইন লাইনই ট্যাগলাইন হবে। যেমন নাইকি জাস্ট ডু ইট বলে ক্যাম্পেইন করতে পারে, বা নাইকি অন্য কোনো কিছু বলেও ক্যাম্পেইন করতে পারে অন্য কোনো বিগ আইডিয়া নিয়ে, বা তার মানে এই না যে এটা ওইটা ওই ব্র্যান্ডের ট্যাগলাইন হয়ে যাবে। সো ট্যাগলাইনটা একটা ম্যাক্রো লেভেলে বা একটা ব্রডার লেভেলে ওই ব্র্যান্ডের
এর থিম বা ব্র্যান্ডের পজিশনিংকে রিপ্রেজেন্ট করে। সো আপনার ক্যাম্পেইন যখন করবেন, সেই ক্যাম্পেইনের কোনো না কোনো রিফ্লেকশন ট্যাগলাইন থেকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডটি ট্যাগলাইনকে ধরেই অনেক ক্যাম্পেইন করে, ট্যাগলাইন নিয়েই। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্যাগলাইনকে ইন্সপিরেশন নিয়ে বা ট্যাগলাইনের সাথে কানেক্ট করে অনেক ক্যাম্পেইন করে। যেমন ক্যাডবেরি ইজ অল অ্যাবাউট হ্যাপিনেস, মানে এই হ্যাপিনেসটাকে নিয়ে তারা কুছ মিঠা হো যাও করতে পারে, অথবা এই শাহরুখ খানের মাই শাহরুখ খান অ্যাডও করতে পারে। বাট হ্যাপিনেস কিন্তু দুইটাতেই আছে। এ একই একই সাথে কোক বলে এই ওপেন হ্যাপিনেস, বা কোকের এখন হচ্ছে রিয়েল ম্যাজিক। এই রিয়েল ম্যাজিকটাকে ধরে তারা টিভিসিও বানাইতে পারে, আবার কোক স্টুডিওর মতো ক্যাম্পেইনও করতে পারে। সো একটা ব্র্যান্ডের ট্যাগলাইন অ্যান্ড ক্যাম্পেইন লাইনের ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই। ট্যাগলাইনও একটা বিগ আইডিয়া থেকে আসে, বাট ওই বিগ আইডিয়া থেকে যে ট্যাগলাইনটা আসে সেটা ব্র্যান্ডের ওভারঅল লং টার্ম জার্নিকে রিপ্রেজেন্ট করে। আর ওই জার্নির জন্য মাল্টিপল বিগ আইডিয়া মাল্টিপল টাইমে আসবে এবং নতুন নতুন ক্যাম্পেইন আসবে। ভাইয়া চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন এসেছে। ইমাজিন একটা ইবুক যেটা অল বাংলাদেশি ব্যাংক লোনস লাইক পার্সোনাল, বিজনেস, হোম লোনস এক্সেট্রা ডিটেলস দিচ্ছে, যেখানে ইন্টারেস্ট রেট, এলিজিবিলিটি কেমন লাগবে এসব দেয়া। এই ইবুক কিভাবে সেল করার প্ল্যানটা কেমন হওয়া উচিত? ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। আমি যদি একবার রিপিট করি, যে ইবুক যেটাতে বাংলাদেশের ব্যাংকের লোন, এই পার্সোনাল, বিজনেস সব রকমের লোনের পুরো ইনফরমেশন আছে, আপনি যদি এটাকে বিক্রি করতে চান, এটার প্ল্যানটা কেমন হওয়া উচিত? সো প্রথমে আপনার যে স্টেপটা বলেছিলাম আমি, অবজেক্টিভটা কি? আপনার অবজেক্টিভ এখানে খুবই সিম্পল। আপনি আপনার এই ইবুকটাকে বিক্রি করতে চান। তারপর আপনার টার্গেট অডিয়েন্সটা কি? আপনার জানতে হবে যে এই টার্গেট অডিয়েন্সের কি প্রয়োজন। সো আপনার টার্গেট অডিয়েন্স যদি হয়, কার আপনার এই প্রোডাক্টের প্রয়োজন হবে, হয়তোবা যারা ইয়াং প্রফেশনাল বা নতুন নতুন চাকরিতে আছে, তাদের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। তারা এখন বাসা কেনার ব্যাপারে চিন্তা করতেছে, বা পার্সোনাল কাজে হোক হোক তারা লোন নেওয়ার চিন্তা করতেছে। সো আপনি ইয়াং প্রফেশনালদেরকে টার্গেট করতে চান। এখন আপনার বের করতে হবে ইয়াং প্রফেশনালদের সম্পর্কে, আপনার রিসার্চ করতে হবে যারা ইয়াং প্রফেশনাল নতুন নতুন চাকরি করতেছে তারা কি করে। তখন আমরা দেখতে পারবেন যে তারা অনেক অ্যাম্বিশাস হয়, তারা জীবনে অনেক কিছু জিততে চায়, তাদের মধ্যে অনেক এনার্জি। সো আপনার ইনসাইটটা হইতেছে যে তারা জীবনে জিততে চায়। এখন জীবনে জিততে চায় হচ্ছে আপনার ইনসাইট। এইখান থেকে আপনার বিগ আইডিয়া কি হতে পারে, যে জিততে হইলে জানতে হবে। আমি খুবই বাজে এক্সাম্পল দিলাম। অথবা হতে পারে যে এ এক এই বুক টু ইয়োর সাকসেস, এই ধরনের কিছু একটা বলে আপনি ক্যাম্পেইন রান করতে পারেন। এখন এই বুক টু ইয়োর সাকসেস বা সিক্রেট অফ ইয়োর সাকসেস ধরে আপনি ফেসবুকে কন্টেন্ট বানাতে পারেন, আপনি একটা ওবিসি বানাতে পারেন। আপনি যারা যারা অলরেডি এই লোন পায়ে গেছে, বা ইনফ্লুয়েন্সার যারা অলরেডি বিভিন্নভাবে লোন পাইছে, তাদেরকে দিয়ে আপনি এটা প্রমোশন রান করতে পারেন। ওকে ভাইয়া, ভিডিও দেখাই তোমাদেরকে। Give me a moment. Eid al-Fitr, the biggest festival in Bangladesh, also witnesses the highest peak in transactions. However, on Eid day, transactions dropped drastically. So with a vision to turn that around, we looked into the transactional behavior on Eid day. Endless social media scraping led us to a hidden gem created by the audience. Eider Chad Akashe, Salami Din Bikashe. Leveraging on this, we transformed the age-old norm of salami into a digital phenomenon. Finally, the iconic Eid anthem was formed. The campaign went across ATL, BTL, digital and retail. The hype started with the satire content. People witnessed engaging tutorial-style reels asking for salami alongside merchandise collaboration. ঈদের চাঁদ আকাশে সালামি দিন বিকাশে
Our anthem was so deeply rooted with Eid culture that even news portals shared the content. Cover songs were being generated across social media. Signature moves on Salami chorus were adapted by 15 TikTok creators, generating 1.8k plus UGCs with 18.8 million plus views. 41 platform partnerships generated 60 plus content. AI generated images of superheroes. The youth picked up on the trend, posts memes, QR based stories, and engaging statuses asking for ED, a campaign so contagious that it received 23.52 million plus views, 1.85 million plus engagements, and 5,000 plus shares. Only in 60 hours, this resulted in a 1.4 times increase in the Salami transactions. Salami is now cashless. তো এই ক্যাম্পেইনের পিছনে একটা প্রবলেম ছিল বিকাশের। প্রবলেমটা হচ্ছে যে ঈদের সময় বিকাশের ট্রানজাকশন কমে যায়, কারণ সবাই তখন বাসায় থাকে, ক্যাশ আউট করে বসে থাকে। এই ক্যাশ ট্রানজাকশন সবার কাছে ইজি থাকে, সবার কাছে অ্যাক্সেস থাকে বেশি ক্যাশের। সো বিকাশের সেল কমে বা বিকাশের ট্রানজাকশন কমে যায়। দেন ওইখান থেকেই তারা একটা বিগ আইডিয়া বের করছে, সেটা হচ্ছে যে সালামি কিন্তু বিকাশও দেওয়া যায়। এবং এই জিনিসটা ওরা ওদের অডিয়েন্সের মাধ্যমে পাইছে। ওদের একজন ইউজার আর একটা স্ট্যাটাস দিচ্ছিল, এই ফেসবুকে দিচ্ছিল যে ঈদের চাঁদ আকাশে সালামি দিন বিকাশে। একটা মানুষের স্ট্যাটাস থেকে বিকাশ বিকাশ বললো, হ্যাঁ এটাই তো আমার ক্যাম্পেইন হওয়া উচিত, ঈদের চাঁদ আকাশে সালামি দিন বিকাশে। এটা নিয়ে তারা প্রথমে করে হচ্ছে একটা গান বের করে উইথ আ ভিডিও। ওখান থেকে তারা ইনফ্লুয়েন্সারকে ইউজ করে, টিকটক ক্রিয়েটারদেরকে ইউজ করে, একটা নাচ বানায়, যে নাচ দিয়ে ওরা প্রমোশন করা, এরকম অনেক অ্যাক্টিভিটি করার পরে এই জিনিসটা এখন একটা কালচার হয়ে গেছে। এখন কিন্তু সবাই এটাই বলে ঈদ আসলেই সালামি বিকাশে পাঠিয়ে দিন, বা আমার বিকাশ নাম্বার কিন্তু এইটা। বিকাশে সালামি পাঠানো হ্যাজ বিন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিসেন্ট সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন ইন বাংলাদেশ। বিকজ আপনি চিন্তা করে দেখেন, অলমোস্ট পুরা দেশের হ্যাবিটটাই চেঞ্জ করে দিছে। ঈদের সময় ট্রানজাকশন যেখানে কমতো সেখানে ট্রানজাকশন বাইরে গেছে। দিস ইজ হাউ সাকসেসফুল দিস ক্যাম্পেইন ওয়াজ। সো এই পার্টিকুলার ক্যাম্পেইন নিয়ে কোনো প্রশ্ন যদি না থাকে, আমি একটা ভিডিও দেখাতে পারি। I would like to interrupt a bit. আমি আপনাদের পার্টিসিপেন্টসদের জন্য আনমিউট করার পারমিশন দিয়ে দিয়েছি, তো আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে আপনারা আনমিউট করেও আস্ক করতে পারেন। আই থিঙ্ক মাল্টিপল কোয়েশ্চেন চ্যাটে আসছে যে অ্যাডস কন্টেন্টের জন্য কি মোশন গ্রাফিক্স বেটার হবে। এটা আসলে ডিপেন্ড করবে কিসের অ্যাড, কোন ধরনের অ্যাড, কার জন্য অ্যাড। এটা খুবই জেনারেল কোয়েশ্চেন। এটার অ্যান্সারটা, যদি আপনার টার্গেট অডিয়েন্স বেশি ভিডিও দেখতে পছন্দ করে তাহলে ইয়েস, মোশন গ্রাফিক্স বেটার হবে। বা আপনার টার্গেট অডিয়েন্স যদি এই 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 স্ট্যাটিক দেখতে চায় বা শুধু পিকচার দেখতে চায়, তখন ওইটা বেটার হবে। ইজ দেয়ার এনি আর্কাইভ ফর দ্য ইবুক? ইবুকের ক্ষেত্রে আসলে আমি গান অ্যান্সার দিতে, আপনি তো পুরা ইবুকটা সেল করার জন্য আমার থেকে সব আইডিয়া নিয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, সো হচ্ছে ইবুকটার ক্ষেত্রে আপনি আপনার যদি সেই অডিয়েন্সই থাকে যে এই ইয়াং ইনফ্লুয়েন্সার, সরি ইয়াং প্রফেশনালস, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে মোশন গ্রাফিক্স ভালো হবে। বাট ডিপেন্ডিং অন দ্য মেসেজ, কি বলতেছেন আপনি তার উপরে, যে ওই মেসেজটা না ভালো হইলে কোনো কিছু কাজে দিবে না। Is there any archive compilation of successful campaign where I can study campaign by big brands? The compilation could be in the format of book, website, or হ্যাঁ, there are multiple places. আমি চ্যাটের মধ্যে লিখে দিচ্ছি। Ads of the world, আরেকটা জানি কি ছিল, হ্যাঁ, ম্যাড ওভার মার্কেটিং। এই দুইটা আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন বা আপনি ফেসবুকেও সার্চ দিতে পারেন। অ্যাডস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে স্পেশাল একটা ওয়েবসাইট, অ্যান্ড ম্যাড ওভার মার্কেটিং অনেক জায়গায় আছে। সো এখানে দেখলে আপনি অনেকগুলো ব্র্যান্ডের অ্যাড সম্পর্কে জানতে পারবেন। এটা ছাড়াও ইউটিউবে অনেক আছে। আমি যে কেস স্টাডিগুলো দিলাম সেটা আপনি ইউটিউবেও পাবেন, বা আপনি যদি এই আহ, এই অ্যাওয়ার্ড উইনিং মার্কেটিং ক্যাম্পেইন কেস ভিডিও, এই ধরনের জিনিসপাতি দিয়ে গুগলে, এই ইউটিউবে সার্চ মারেন, অনেক ভিডিও পাবেন।
এখনকার সময় ট্রেন্ডিং অ্যাড টাইপ কোনটা এইটা তো আমি জানি না ভাইয়া। ট্রেন্ডিং অ্যাড প্রতিদিন চেঞ্জ হয়, কখনো কখনো ইনস্টাগ্রামের অ্যাড কাজ করে, কখনো ভিডিও কাজ করে। এটা আসলে ট্রেন্ডের পিছনে দৌড়ায় লাভ নাই, আপনার বের করতে হবে কোন মেসেজটা ইফেক্টিভ, ওইটা আপনি যদি জায়গা মতো প্লেস করতে পারবেন অটোমেটিকলি ট্রেন্ড হবে। সালাম আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। হ্যাঁ ভাইয়া, আমার হচ্ছে একটা প্ল্যান হচ্ছে মানে অনলাইনে হচ্ছে একটা মানে অনলাইন লাইব্রেরি মেক করা আর কি, যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে হচ্ছে একটা অ্যাপস আকারে থাকবে, মানে অ্যাপসে বই থাকবে, মানে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন হচ্ছে রাইটারের হচ্ছে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের বইগুলো হচ্ছে মানে মানে রিজনেবল প্রাইস প্লাস হচ্ছে মানে হ্যাজেল ফ্রি ভাবে থাকবে, প্লাস হচ্ছে মানে পডকাস্টও থাকবে কিংবা হচ্ছে মানে অডিও বুকও থাকবে পাশাপাশি। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার মানে ক্যাম্পেইনটা প্ল্যানটা কিভাবে হচ্ছে মানে ফাইন্ড মানে শর্ট আউট করা উচিত? কিসের বই থাকবে এখানে? এই অনেক ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বই। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে অনলাইন লাইব্রেরি টোটালি, মানে একটা একটা হচ্ছে অ্যাপস থাকবে, অ্যাপস এর মানে মানে অ্যাপসটা মূলত হচ্ছে মানে তৈরি হবে অনলাইন লাইব্রেরি মানে বেসড করে আর কি। এটা তো ভাইয়া, বিফোর ডুইং এনি মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ডিংটা কি। এই আপনি কি করবেন বলার আগে আপনি কেন করবেন এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হবে। আপনি এটা কেন করতেছেন, এটা যদি পিছনে কোনো অ্যান্সার থাকে, মানে এই জিনিসটা আপনি কাদের জন্য করতেছেন, এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরটা আপনি যখন দিবেন, আপনি আপনার একটা টার্গেট অডিয়েন্স পেয়ে যাবেন বা আপনার আপনার ব্র্যান্ডের অবজেক্টিভ পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে আপনি ক্যাম্পেইন প্ল্যান করবেন। এন্ড এই এই বইয়ের ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার টার্গেট অডিয়েন্স হতে পারে হচ্ছে বুক লাভার। যদি বুক লাভার আপনার টার্গেট অডিয়েন্স হয়, যারা বই খুব পছন্দ করে, যারা রিজনেবল প্রাইসে বই খুঁজতেছে, তাহলে তাদের জন্য আপনার একটা ব্র্যান্ডিং বানাইতে হবে, বইয়ের নাম দিতে হবে সুন্দর, বইয়ের একটা স্টোরি দিতে হবে সুন্দর, ওর দেন ওইখান থেকে বিগ আইডিয়া আসতে হবে। সো ওই ক্যাম্পেইনটা হতে পারে যে এ ফর এক্সাম্পল বইটার নাম হতে পারে যে ওয়ার্ল্ড অফ বুকস, এই ধরনের কিছু একটা, ওয়ার্ল্ড অফ বুকস রাইট হিয়ার, বা ওয়ার্ল্ড অফ বুকস মেড ইজি, এই ধরনের কোনো কিছু। তখন আপনার এই ক্যাম্পেইনের জন্য এই ভিডিও অ্যাড বানাইতে হবে, বিভিন্ন রকমের অ্যাড বানাইতে হবে যেটা এই মেসেজটাকে প্রমোট করে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এই রেকমেন্ডেশন দেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট। আমার অনেক রিসার্চ করতে হবে আপনার অডিয়েন্সকে নিয়ে, তারপর আই ক্যান প্রবাবলি টেল বেটার। বাট আমি আজকে যে জার্নিগুলো দেখালাম আপনাকে, ব্র্যান্ডের ক্যাম্পেইনের আগে কিভাবে বিগ আইডিয়া আসতে হয়, কিভাবে ইনসাইট বের করতে হয়, আপনি যদি সেটা ফলো করেন, আমি বিশ্বাস করি আপনি একটা ভালো বিগ আইডিয়া পাবেন। সো আমার অ্যাডভাইসটা হবে, কি করব প্রশ্নের উত্তরের আগে কেন করব আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর একটা হচ্ছে একটু বিষয় একটা ক্লিয়ার করা মানে হওয়া উচিত ছিল আমার, এটা হচ্ছে ভাইয়া মানে মানে ধরেন পার্সোনাল একাউন্টটা হচ্ছে মানে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটা হচ্ছে অনেকটা হচ্ছে মানে হাইপে আছে। সেক্ষেত্রে মনে করেন আমরা হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ড অনেককে দেখতেছি যে নিজের একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ড প্রথমে হচ্ছে মেক করে, এরপরে হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে বিজনেস প্ল্যানের দিকে হচ্ছে আগায় কিংবা বিভিন্ন ক্যাম্পেইন হচ্ছে রান করে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটাকে মানে আপনি মানে কিভাবে দেখেন? পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটাকে আমি কিভাবে দেখি? পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটাকে আমি ভালোভাবে দেখি, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আপনার যদি কোনো একটা ভ্যালু থাকে, আপনার যদি কোনো কিছু দেওয়ার থাকে টু টু দ্য সোসাইটি, ই সেটা আপনার দেওয়া উচিত, সেটা আপনার দেওয়া আপনার দায়িত্ব। এখন আপনার কোনো কিছু ধরেন কোনো নলেজ বা সামথিং দিয়ে আপনি চার মানুষ আপনার কথা শুনুক, আপনি অবশ্যই চাইবেন যে সেটা অনেক মানুষই শুনবে বা অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাবে। সেটার জন্য আপনার পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করা ছাড়া কোনো অপশন নাই। আপনি যত নিজেকে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করবেন, আপনার কথা, আপনার মেসেজ বা আপনার ভ্যালু মানুষ তত বেশি মানুষ নেবে। সো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ইজ গুড ইফ ইউ ইউজ ইট ফর আ গুড কজ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। নো প্রবলেম। আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমরা তাহলে আই থিঙ্ক উই ক্যান কল ইট অ্যান এন্ড। জি ভাইয়া, আই উড স্টিল লাইক টু রিকোয়েস্ট আওয়ার পার্টিসিপেন্টস, আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা আনমিউট করে আস্ক করে ফেলেন, এবং আপনাদের যদি আজকের ওয়েবিনারের রেকর্ডিং প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আমি আপনাদেরকে একটা ফর্ম দিয়ে দিয়েছি, কাইন্ডলি ফর্মটা ফিল আপ করে ফেলবেন। এবং আজকের ওয়েবিনার আমাদের যে ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যারিয়ার প্যাথ 1, এটার ব্যাপারে যে ডিটেলস গুলো আছে সেটাও আমি আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি।
আহ, তাহলে যদি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স না থাকে তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ফর দিস ইনসাইটফুল সেশন। হোপফুলি আপনার সাথে আবার দেখা হবে অন্য কোনো ওয়েবিনারে বা আমাদের কোর্সে। ভাইয়ার পারমিশন থাকলে উই ক্যান কলিং এর এন্ড। Yes, thank you. Thank you everybody for coming in on a Friday. থ্যাংক ইউ এগেইন, আপনাদের সবাই আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে এসেছেন, এন্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু জাহিদ ভাইয়া অ্যাজ অলওয়েজ। আজকের জন্য এতটুকুই। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। Bhaiya, do I end or do you have anything else to show? No, sorry. You can end. Biday.